Hello everyone, I'm Tani, Dragon Ball Legends producer. Thanks for tuning in. On this program, in anticipation of the upcoming World Championship on February 7th, we will hold live PvP matches to help viewers better enjoy watching the finals. We will also go over the key points for watching the match as well as the tournament rules. We're also currently running an in-game campaign to predict the winner of the World Championship. Those who predict correctly will receive the amazing rewards you see here. So make sure you stay tuned for the information today to help make your predictions. In the second half of this program, we'll also be showcasing a PvP match played using the official tournament rules, so please look forward to it. Let's jump right in and take a look at the players who will compete in the World Championship. First up, we have the 3 players from the JP server. They are Amedama, Washimo, and He. All the JP server players are not only got rank, but have all achieved rank 1st in past rating matches. In the latest session, He reached rank 1st in Festival Duel 2025 Season 1, while Washimo reached rank 1st in New Year's Super Space Time Duel 2025-2026. Both of these players are quite strong. Not only that, but He has reached rank 1st a total of 7 times, the most out of all the players competing. And if we take a look at the win rate in rating matches for the past year, we can see that each player's win rate is considerably high, but Amedama has the highest out of all the finals participants with 86.7%. Next up is the EU server. We have 2 players from Italy, Vronch and Jaguarion. Both players have high win rates and have performed incredibly well. In the previous interview, Vronch mentioned that they're focusing on staying calm in order to win PvP matches. Since it's particularly important to play as you normally would on the big stage in the World Championship, we are looking forward to see Vronch deliver a composed and consistent performance. Jaguarion is also a formidable player who fought their way through to this stage and shouldn't be taken lightly. Finally, we have the 3 players from the US server, Dean, Brian, and Macart. Dean has acquired the GOT rank an incredible 64 times, and in the latest season has performed consistently well, maintaining their position in the top 100. In a previous interview, both Brian and Macart told us that they're focusing on reading the opponent's movements and analyzing their patterns. As the tournament uses a double elimination format, allowing players to advance through the loser's bracket even after a defeat, these players may become even stronger as the tournament progresses. And with that, let's take another look at the 8 players who will be competing in the finals. With top players from around the world coming together on this stage, expect high-level, intense battles on the day. This information is also available on the news tab on the official homepage, so please make sure to check it out. This PvP match will be played under the same rules as the World Championship Finals. Since it's a format that differs from the usual rating matches, let's go over rules one more time. First, players will battle with characters at max limit break. Battles will be held in the BO3 format under the standard rules. In other words, it's a best of 3 match. The first player to win 2 battles wins the match. Also, the party selection rules are unique and something worth pointing out. This may be familiar to players who made it to the 3rd stage, but in the finals, multiple uses of deployed characters within a single match are not allowed. This means that since it's possible to have up to 3 battles in one match, players need to have at least 3 parties with no duplicate characters deployed. That said, it can be a bit hard to understand just from an explanation alone. So let's check out the parties we prepared for today's match. Now Tani will be facing off against our domestic advertisement producer One Touch. Let's start by introducing One Touch's parties. This is a Sagas from the Movies party, consisting of Goku and Vegeta and Super Janemba, introduced in Legends Festival Part 1.
Next up is the Son family party comprised of Legend Limited Super Saiyan 2 Gohan Youth and Super Saiyan God Goku and Hid, along with Ultra Super Saiyan Goku, which has a strong KO guard. Lastly, we have a GT party with Ultra Super Full Power Saiyan 4 Goku that was released at the end of last year. Next, Tani's parties. Focusing on characters introduced during the Legends Festival, we have a sagas from the movies party centered around Legend Limited Goku and Vegeta that fused to form Super Gogeta, a Hyper Saiyan party with Legend Limited Super Saiyan 2 Gohan Youth, and just like One Touch, a GT party with Ultra Super Full Power Saiyan 4 Goku. Tani won't be running Super Saiyan 3 Goku though, instead he has a Zenkai Awakened Super Baby 2. As you can see, the idea is to prepare 3 parties in advance, making sure there aren't any duplicate characters deployed, and then decide which party to use for the match that can last up to 3 battles. We've also prepared some content to make viewing the matches even more exciting. Let's take a look. Events such as successfully defend against an Rising Rush or land a Dokabaki impact of 950 or higher will be written on a bingo card. Whenever one of these events happens during a battle, it gets marked off the bingo card, and players can earn rewards based on the number of bingos they get. We've also prepared this 3x3 card for today's battle, so be sure to watch closely and see what gets checked off. Now then, we've kept you waiting long enough. Let's start the PvP match. Dragon Ball Legends 谷 vs ワンタッチ PVP 対決。 BO3 最大3試合で行われるこの比較、視点は谷選手からお送りしてまいります。谷選手のパーティーは GT パーティー、ワンタッチ選手は孫一族パーティーでの第1戦目。実況は私水上優でお送りいたします。あとは任せな。勝ってみせんぜ。1本目スタート。初手はお互いステップを踏みながら射撃圧をバニシング、そのまま即打撃、強気に卓を通していきました。この超フルパワーサイヤ人4の悟空、打撃を3回使えば必殺をドロー、そのままねじ込む瞬撃カメハメハ。バニシングゲージも回復するのでそのまま居座ることができます。タックルを回避から射撃も避けましたが、特殊圧はタップアタックで抑えている。お互いキャラチェンジ、色相性は青の孫悟飯が有利ですが、コンボゲットは谷選手のスーパーサイヤ人4ベジータ。ベビーに変えて、ただ気力が少し少ないのでそのまま必殺圧リベンジファイナルフラッシュ。すかさずクイックアタックからエリアチェンジで空中へ。さあご飯のアビリティで交代禁止になっているので特殊圧でのカウンターを狙いましたが、しかし警戒していました。ワンタッチ選手そのままやり過ごしてチャンスをつかむ。ここで交代、ベビーのユニークゲージは一旦残しました。ヒットにチェンジして、属性相性自体はヒットが有利ですが、この3回目の被弾でアーツカード封印、コンボが止まります。一進一退の攻防の中、ここでサポーターベルモット、ジレンの強さへの執着の理由を語ります。タックルには打撃で対応、特殊圧で見えていたか、ものすごいダメージが谷選手の悟空を襲います。たまらずカバーチェンジでベジータへ交代。手札破棄に加え1枠封印の妨害も入るので止まるでしょう。再びステップの踏み合い、ここもワンタッチ選手が読み勝つ。再びご飯がコンボを決めていくその裏で、ジレンの周りには仲間ができています。さあここまでで全体的な体力、余ダメージ状況はワンタッチ選手が優勢に進めていますが、谷選手も超フルパワーサイヤ人4悟空のライジングラッシュカットなどが残っていますから、まだまだ見た目以上に余力はあるでしょう。ただ孫一族パーティーのコンボ力、ご飯悟空そしてヒットと続いているが、ここで特殊カバーチェンジ、必殺圧マキシマムファイナルフラッシュ、大きなダメージの追撃、そのまま射撃圧がヒットして谷のターン。ユニークゲージ解放状態のスーパーサイヤ人4ベジータの強力な攻めで、ご飯の体力もあとわずかなところ、アンチカバチェアタックが決まった。交代先の悟空にも大きなダメージが入りましたが、ご飯の復活は残すことができました。さあメインアビリティ究極圧を抱えての立ち回りですが、タップアタックベビーに変えて究極にはこだわらない。さあ特殊圧リベンジカウンターが決まった。有利属性だぞ。紫のヒットへ黄色のベビーから大ダメージ、しかし気力が足りないのでそのままメインアビリティ究極アーツにつなげていきます。
リベンジデスボール。ベルモットも語り終えました。タップショットからベビーは2度構える。リベンジカウンターが決まって翻弄していますが、ここでサポーターウーブ乱入。コンボカットでワンタッチ選手としては被害を抑えることができた。打撃アーツをねじ込んでワンタッチ選手の反撃。ただベビーのユニークゲージが溜まって手札機が入りますが、タッグチェンジを駆使して交代から妨害を乗り越えていく。なのでこちら谷選手も防護空へ変えて有利属性で圧を受けに行きます。この3回目のアーツで打撃射撃特殊の封印が入る。必殺アーツは使えるがしかし外れている。回避読みに成功。打撃と打って必殺アーツは2枚ありますがそのまま打っていく。バニシングゲージが回復して再び悟空での立ち回り。タップ攻撃の打ち合い制していくのはワンタッチ選手。悟空のアーツカード封印などの妨害は一度後ろに下げないとリセットされませんから、ここは受けるしかありません。交代するかどうするか。ライジングラッシュ。しかし待機カウントはバッチリ回っているので、スーパーサイヤ人4の悟空を後ろに下げることさえできれば、ライジングラッシュカットが発動。スーパーサイヤ人4の力で神の攻撃を受け止めました。ブースト威力からの打撃を狙いましたが最速回避が成立。なかなか谷選手が攻撃に回れません。ご飯のメインアビリティで味方の余ダメージも上げながら各種アーツをドロー。必殺アーツ爆裂魔性でフィニッシュ。さあ仕切り直し。タップショット遠距離打撃。ここは回避タイミングが噛み合いました。総悟空の封印妨害は使っているので簡単に受け切るのは難しい。紫属性のヒットにタッグチェンジが見えたのでスーパーベビー2に変えます。ユニークゲージが消費できていないのが少し気にはなりますが、ヒットの必殺アーツ強力な攻撃だが色で受けていく。さあ必殺強引にユニークゲージを消化して回避読み読みの即打撃アーツ。特殊が少しダブついているのでライジングラッシュ発動。ご飯にチェンジしました。このご飯は復活を持っていますからこれでひとまず受けに行きたい。特殊アーツが通ってライジングラッシュは勝利。強力な攻撃がご飯を襲う。550万ダメージ。そしてご飯の危機を悟空が助けに来て復活。ここからがスーパーサイヤ人2孫悟飯の真骨頂です。残りは約30秒。タックルから回避。キャラチェン打撃が入った。交代禁止も通っているがどうだ。2回目体力はわずかだか。3回目でアーツカード封印。さあなんとか踏ん張りを残して防護空を後ろに下げることができました。ベジータのメインアビリティ味方の回復も今は大きい。タックルをかわして即アーツ強気にいく。究極アーツ発動。ご飯に変えていきますがユニークゲージ解放中なのでフリ属性無効のグレートファイナルフラッシュ。さあ残りは約15秒。お互い一人も戦闘不能にはなっていませんから余ダメージ勝負も見えてきている。コンボ回数はワンタッチ選手が多いようでライジングラッシュを通せている分谷選手が有利でしょうか。残り10秒を切ろうというところです。射撃搭載2回目。お互い一発でもアーツを入れたいという気持ちが伝わってくる。特殊アーツ極限闘気。そして直接必殺アーツ。短時間で火力を伸ばしにいく。終わって残り2秒。たまらず必殺を打ちますがメインアビリティで確認してしっかりかわしてタイムアップ。約60万ダメージの差でワンタッチ選手の勝利となりました。ちょっとやりすぎちまったな。谷 VS ワンタッチ PVP 対決2試合目。1試合目はタイムアップの末ワンタッチ選手が勝利しましたがこの試合はどうなるでしょうか。2試合目谷選手は今月サイヤ人パーティー対するワンタッチ選手は劇場版パーティーです。谷選手はサポーターにベジータを選んでいますからどこかでコンボを1回止める権利がありますね。参りましょう。バトルスタート。早速射撃で仕掛けていくのは谷。キャラクターチェンジからのアーツを読み切ったが13号の強力な妨害で手札が全部なくなってしまいました。スーパーサイヤ人の孫悟飯に交代して回避からの即アーツ。強気な姿勢を一貫して押し付けていきます。
さあジャネンバにチェンジ。気力ダウンはありますが、こちらもゴテンクスに交代してコンボを伸ばしていきます。特殊アーツ気合の雄たけびでカードドロー。ゴテンクスはアーツを使うたび必殺アーツや究極アーツの麻痺発生率も上がっていきますから、このコンボがね後々効いてくるかもしれません。さあブースト移動で仕掛けに来たこの孫悟空&ベジータはまずコンボをつないでシンクロゲージを貯めていきたい。3回目の被弾で手札破棄が入りますが、タックチェンジと交代で乗り越える。13号も相手と対峙した際のドローがありますから、もう少しコンボは伸びていきそうでしょうか。ジャネンバで予約アーツから特殊も持っているラゴーサイ。試合中の余ダメージがこれで永続で上がります。孫悟飯少年期にチェンジ。しかしカバーチェンジをされるとジャネンバは必殺アーツをドローする。必殺鬼面章でこちらも永続で余ダメージアップが入ります。さあエリアチェンジアタックでも大きなダメージ。無法の悪鬼が場を荒らしている。メインアビリティ封印も苦しい。タップアタックで流して時間を稼ぐ。射撃アーツはタックルと噛み合って谷選手のターンが回ってきましたが、13号にカバーチェンジで射撃封印が入ります。ワンタッチ選手うまく妨害を回すことで谷選手の攻めコンボをいなしています。射撃総裁から打撃を入れ込んでいた。今の回避はアーツが確定する。カバーチェンジで特殊アーツが破棄されて気力も足りない。ここでストップ。谷選手なかなかアーツを取ってもコンボをつなげることができません。ゴテンクスの打撃がドール。13号による射撃封印。ここも手札がちょっと噛み合わない。これは少し不本意な打ち方ではあるかもしれませんが、ライジングラッシュを当てにいきます。お互いの圧は打撃と射撃。谷選手が勝利しライジングが成立。根血サイヤ人たちの全力が人造人間の体へ襲いかかる。578万ダメージ。しかしこれにより戦闘データチップを吸収し合体13号へと復活。メインアビリティ何かを動いているのが見える。必殺アーツを選択。これは何にでも勝てる選択肢です。大きなダメージが入るが KO には至らない。ここでデンデが参戦。13号の体力を少し回復しました。遠距離からの打撃をしっかりかわして確定を取っていく。特殊アーツを進んでもう少しコンボを逃したいが、打撃はドローできた。次のドローはちょっと厳しいか。メインアビリティを使って究極でダメージを伸ばしに行く。おそらく KO までは至らないでしょうが、どこまで減らせるか。爆裂乱舞が決まった。ベジータの待機カウント付与で交代ができなかった。バニッシングゲージもないのでここはどうしようもない。おそらくシンクロゲージは溜まっていそうですけど、どうするか。ゴテンクスに交代してサポーター発動。均衡を崩す一撃。悟空の攻撃をベジータが食い止めました。ドカバキインパクト。これは勝った方はかなりチャンスを作れる。961対952。勝ったのは谷選手。コンボゲットだがこの体力は悟空の 50% 以下の妨害があるので、それを乗り越えるためにメインアビリティを使います。少しでもダメージを与えようという判断。究極アーツスーパーゴースト神風アタック。ワンチャン麻痺あるぞ。麻痺入った。ゴテンクスもイエイとガッツポーズ。早速しびれた。一気に風が谷の方へと吹いてきた。さあギリギリまでベジータで受けに行くが、ここでスーパージャネンバへ交代。 KO さえされなければフュージョンで体力を全回復することができます。コンボは終了。タックル遅らせての回避でコンボを取ったのはワンタッチ。特殊アーツでつなげますがゴテンクスで止めに行く。全体的に体力も減ってきている谷選手のパーティー。今はゴテンクスが頼もしい。この3回目の被弾で手札破棄が入ります。エリアチェンジアタック。地上へと戦いの場が移動する。すかさずタックル。そのまま打撃アーツにつないで特殊アーツ怒りの解放。体力を回復しながらアーツドロー。さらにユニークゲージマックスで1枚ドロー。カバーチェンジが発生したので退治でさらにもう1枚ドロー。ワンタッチ選手は控えのベジータが体力が少なく、ジャネンバーまだ待機カウントが回っていないでしょうから、もう受け回しは成立しない。13号を KO。 ただここで最速回避が入ります。すかさずその隙にフュージョンをして
歴史を変える最強融合スーパーゴジータ誕生。体力も全回復して回避読み、ここから巻き返しを狙います。一気にご飯の体力をゼロにして復活を使わせることに成功。ただここで強制的なキャラクターチェンジが入りますから、谷選手も属性不利なゴジータは避けることができます。さあ刺激を回避、そのまま特殊圧が入る。この後のコンボは色が有利なゴテンクスで受けに行きますが、ユニークゲージを消費しているので、このスーパージャネンバも高いダメージを足すことができます。必殺圧鬼面章でのフィニッシュ、どこまで減るか。ゴテンクスなんとか踏ん張った。回避、必殺圧を使うがバニッシングは回復している。もう一度特殊圧でコンボゲット。ここは踏ん張りを使わせて特殊カバーチェンジでここで成功。復活後の孫悟飯少年期は射撃圧にカバーチェンジすることができます。回避読みで圧を取って、色相性自体は不利だが大きなダメージが入っている。そのままスーパーサイヤ人孫悟飯にチェンジして特殊圧最後の闘志で余ダメージを上げながら打撃圧を使い切って2度目のライジングラッシュ。ゴジータは待機カウント短縮もあるのでジャネンバが間に合います。ジャネンバは踏ん張りも持っていますから KO を免れることこそできますが、このバトル終盤の2度目のライジングラッシュ、お互いの余ダメージには大きく差がついたぞ。600万ダメージ超え、そして残り時間は20秒。ワンタッチ選手もここから少しでもダメージを与えていきたい、その思いが現れたかのような前のめりに圧を狙いに行きましたが回避に成功。ゴテンクスの回避を読んで圧を通したのはワンタッチ選手。ただ谷選手もカバーチェンジせずにゴテンクスを落とします。これが一番被ダメージが少なくなるだろうという判断。ここで最速回避が成立。最終局面でのこの一手はダメージという意味でも時間を使うという意味でも大きなワンコンボになるでしょう。交代を挟めばまだ伸びます。ゴジータに変えるがこのカバーチェンジによってアーツドローすることができるのがこのご飯。もうこの試合の残り時間は全て谷のものだ。タイムアップ。約2倍のダメージ差をつけて2本目は谷選手の勝利です。谷 VS ワンタッチ PVP 対決、勝負は最終3試合目までもつれ込みました。ここまで谷選手は混血サイヤ人、ワンタッチ選手は劇場版パーティーでそれぞれ勝利をつかんでいますが、最終戦は谷選手はスーパーサイヤ人孫悟空をリーダーとした劇場版、ワンタッチ選手は GT パーティーを選んで臨みます。参りましょう。3本目スタート。射撃圧で仕掛けていくのは谷。バニシングに成功。ここはコンボが確定しますが GT パーティーはやはりこのキャラクターが強力。超フルパワーサイヤ人4孫悟空のアーツ封印がある。必殺圧は打てるがこれは外れている。カバーチェンジを読んで外しにいったか。結果的にはワンタッチ選手が確定で圧を入れる状況。すかさず13号に交代して手札破棄、気力マイナス100の妨害を入れに行きます。谷選手が2025年1月に新プロデューサーとして参戦してから早1年、7周年イヤーを背負って戦ってきました。プロデューサーとしてもプレイヤーとしても負けられない一戦。その思いをサイヤ人の誇りに乗せてアーツを叩き込みます。ここまでは防戦に回っている宣伝プロデューサーワンタッチ選手、ここで渾身の回避読み。長くレジェンズに携わってきた者としてこちらも負けられない意地がある。3回圧で必殺ドロー、瞬撃カメハメハ、追撃のエリアチェンジアタックで一気に体力が減っていきましたが、ここでフュージョン。スーパーゴジータが誕生し最終決戦は新たな局面へ。特殊圧回避している声が聞こえましたが打撃圧で飛び込む、これは確定を取られないタイミング。タップで抑えてスーパーサイヤ人3の悟空へとチェンジしている。ブースト移動でプレッシャーをかけに行きますが射撃圧での反撃が綺麗に決まった。13号を出しますが妨害はすでに使っています。特殊圧究極サイヤパワーの方向。
しかしウーブが助けに来てくれた。ひとまず一息つくことができます。ステップの踏み合いから射撃アーツ、ここはうまく噛み合った。東悟空にチェンジ、妨害があるので悟空へ変えて射撃、打撃、そして必殺アーツが控えています。予約でそのまま打っていく。メテオスマッシュ、気絶のチャンスでもあるがワンタッチ選手乗り切りました。射撃、バニッシング、範囲特殊を狙いに行くがライジングラッシュ、どんなタイミングでも発動さえ間に合えば範囲系の特殊圧には一方的に打ち勝つことができる。しかし読み勝ちました。打撃圧ぴったし、 KO ガードも残せて谷選手が一歩有利に進みます。逆にこちらにあるライジングラッシュはどう通していくか。超フルパワーサイヤ人4孫悟空のライジングラッシュカットも忘れてはならない。さあチュンジコンボアタック、痛すぎる、ものすごいダメージだ。なんとかカバーチェンジが間に合いましたがベジータの攻撃は続いている。残像剣アタックで2枚ドロー、ユニークゲージも解放中なのでまだまだグレンの選手の猛攻は止まらない。薄い色、さらに射撃、キャラクターチェンジしてダブルアップ、コンボの途切れ目をチャンスに変えて受けきれないプレッシャーを与えに来ました。たまらず合体純3号へと復活。タックルから特殊圧、打撃を潰すことができるペインフルスマッシュ、ドラゴンボールも破棄できます。コンボゲットして攻撃役はスーパーゴジータ、一気にダメージを入れに行く。紫属性の上からもゴリゴリ削っていきます。打撃を入れてアーツはまだ残っている。悟空に変えて交代禁止、一気に叩き込みに行くがベジータ乱入、谷の勢いをそぐ視覚からの一発、これで仕切り直しだ。必殺アーツは回避に成功、これは確定状況。すぐさま4悟空にチェンジ、緑属性の前ではちょっと13号は出しづらいか。ここは KO ガードを差し出しました。13号の復活、そして KO ガードも使ってもう谷選手の身を守るものはないぞ。範囲即死はタップアタックで抑える。タックルから打撃圧、まっすぐ行く。交代禁止も入っているので4悟空にダメージを直接与えることができる。ゴジータで攻めに行きますがワンタッチ選手もうまく受け回しています。退治の気力減少も強力。さあメインアビリティを使ってこれでライジングラッシュの余ダメージも上がりますから、タイムアップ時を見据える意味でもどこかで打ち込んでいきたい。交代、タックル、回避読みがさえ渡る。予約でダメージを伸ばしてチェンジコンボアタック。さあ色有利の13号はまだ待機が回っていません。なんとかここはゴジータで耐えたい。オーバードライブアタック受けきれるのか。失敗、正解、正解、3分の2でうまくダメージを抑えました。メインアビリティ回避が見えている。射撃圧、アーマーで乗り越えてきた。さあワンタッチ選手はまだメインアビリティをいくつも残しているので大ダメージを叩き込む選択肢もあるぞ。谷選手側は KO ガードも使っていますから受け方は考えなければならない。スーパーサイヤ人4の孫悟空、メインアビリティを使って究極アーツを予告する。打っていきます。これは悟空を落とす判断、余ダメージを意識したか。究極アーツ撃滅、10倍カメハメハ KO。 残り30秒を切って不意に人数差が生まれました。大きく不利を背負った谷、どうするか。射撃をきっかけに必殺圧、ファイナルフラッシュ、踏ん張りまで一気に削り切る。クイックアタック、タックル、アーツはないが少しでも余ダメージを稼ごうという気持ちが伝わってくる。ここでメインアビリティゴジータのバニシングゲージが奪われますがオーバードライブアタック、攻めてくるだろうという意識を逆手に取った一撃。もうなりふり構ってはいられない。しかしワンタッチ選手も全問正解でダメージを抑えていきます。エリアチェンジアタック、交代、タックル、回避読み、この終盤でもしっかり決めていく。そして2度目のライジングラッシュ、
ワンタッチ、勝利に向けて強力な一撃を叩き込みに来た。必殺アーツを2度挟んで、読まれたとしてもヨダメージが多く入るようなカード調整。読み勝ちはしましたが状況は芳しくない。タップアタックで冷静に KO。ワンタッチ選手は時間を稼ぐだけでいいでしょう。ここで試合終了。 BO3 最終戦、勝者は天然プロデューサーワンタッチ。So what do you think? The finals will follow the same rules. So we invite you to speculate which characters will be used and what kind of parties we might see as we head into the finals. And now, the result of the bingo challenge are as follows. Since we got a bingo, all users will receive the items shown on screen at a later date. We prepared a 5x5 grid card for the day of the finals with even more amazing rewards. So while the players' wins and losses are certainly important, make sure to pay close attention to what unfolds in the matches. Characters who have arrived before February 5th, 2026 can be used on the day of the finals. So we may even see players using Ultra Ultimate Gohan Absolute Boost Super that was added just last week, or as a newer characters like Legend Limited's Super Saiyan 3 Vegeta Mini. We will also be announcing information about the final major updates of the 7th anniversary year, so make sure you tune into the live stream. Additionally, we will be holding a social media campaign in conjunction with the finals. Take a look. We'll be holding a hashtag campaign on X on the day of the finals. If the number of posts using the hashtag shown on screen reaches the target number on February 7th, the day of the finals, all users will get amazing rewards. The more you post, the better the rewards. Please post your thoughts and any new information released on the day to X using the hashtag and get amazing rewards. Finally, let's reveal the promo code that you can use to get Chrono Crystals. Here it is. The promo code this time is PvP Enjoy. Just follow the directions on this slide to go to the web store, enter the promo code, and receive your gift. You can claim yours as of right now. In order to use the web store, you'll need to set up data transfer settings in-game using a Bandai Namco ID. If you're not sure how, we have a How to Use the Web Store video, so please check it out. And that wraps up today's program. Thanks for watching. We'll be working hard to make it a special day for those coming to the venue and those watching at home. So stay tuned. See you all on February 7th at the World Championship Finals. Bye!